Good afternoon, students. That is in polymers. This is the second video. That is question number 30. Question number 30. That is Mn and Mw. That is number molar mass and weight molar mass of a synthetic polymer are related as. ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. That is option number 1. Mn is less than Mw. Option number 2, Mn is greater than Mw. Mn is equal to Mw. Mn is equal to root of Mw. ಇಲ್ಲಿ actually that is Mn is less than Mw. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು weight molar mass. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಥೀನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ several monosaccharides joined together by glycosidic linkage. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ monomer in excess makes PHBV polyhydroxy butyrate valerate more flexible. ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. PHBV is a polymer of beta hydroxy. Third one is ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 beta hydroxy butanoic acid. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 alpha hydroxy butanoic acid. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪೆಂಟನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪೆಂಟನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪೆಂಟನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 is the correct answer. PHBV is a copolymer of beta hydroxy butanoic acid and beta hydroxy pentanoic acid. Beta hydroxy butanoic acid gives stiffness ತಾನೆ, and beta hydroxy pentanoic acid gives flexible. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನೋಮರ್ ಆಫ್ PTFE. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಕಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೂರೋಈಥೀನ್ ಈಸ್ ಮಾನೋಮರ್ದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಥೈಲಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರೊಪೈಲಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬ್ಯೂಟಾಡೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 tetrafluoroethene. Option number 4 is the correct answer. Why? Teflon ತಾನೆ. Tetrafluoroethene is the monomer of Teflon. ಟೆಫ್ಲಾನ್ಗೆ PTFE ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಾಲಿಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೂರೋಈಥೀನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲ್ ಈಸ್. ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೇಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಲ್ಕೈಲ್ ರೆಸಿನ್, ನಂಬರ್ 2 phenol formaldehyde resin, number 3 melamine formaldehyde resin, option number 4 melmac. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೇಮ್ ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲ್ಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಆಲ್ಕೈಲ್ ರೆಸಿನ್. ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲ್ಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The monomer of PVC is. PVCಗೆ monomer option number 1 ethene, option number 2 chloroethene, option number 3 dichloroethene, option number 4 tetrachloroethene. Option number 2 is the correct answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? chloroethene is the monomer of PVC. Next 36. Teflon is a polymer of the monomer. Teflon is a polymer of the monomer. Option number 1 monofluoroethene, option number 2 difluoroethene, option number 3 trifluoroethene, option number 4 tetrafluoroethene. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೂರೋಈಥೀನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟೆಫ್ಲಾನ್ಗೆ. ಅರ್ಥ? ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ PTFE ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೆಫ್ಲಾನ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾನೋಮರ್ ಯಾವುದು? ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೂರೋಈಥೀನ್ 4 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 37, question number 37, which of the following is thermally stable? Silicone polymers, option number 1, option number 2 rayon, option number 3 bakelite, option number 4 Perlon L anta. First one is the correct answer. Silicone polymers which are thermally stable. Next, question number 38, which of the following fibre are made of polyamides? Dacron, Arlan, Nylon, Rayon. There is 4 options. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ option number 1 Dacron, option number 2 Arlan, option number 3 Nylon. Nylon is the correct answer. That is polyamides. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is CONH bonds. 38 Nylon. Next, 39, which one of the following can be used as monomer in polymerization reaction? Polymerization reaction ಯಾವುದು monomer? Option number 1 chloroethane, ethanol. Option number 2, option number 3 benzene. Option number 4 that is propene, C3H6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೋಪೀನ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಪೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಈಥೀನ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿನ್ obtained by polymerization of. Polyethylene is a resin obtained by polymerization of option number 1 butadiene, option number 2 that is ethylene, option number 3 isoprene, option number 4 propylene. ಇಲ್ಲಿ very important, the polyethylene is a resin obtained by, that is ethylene. Option number 2 is the correct answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೈಲಾನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಪಾಲಿಮೈಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆರ್ಲಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಟೆರ್ಲಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಪಾಲಿಯಮೈಡ್. ನೈಲಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿಯಮೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್? ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ. ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಲೈಟ್, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಒನ್, ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 4th ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 43, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ 1 ಪಾಲಿಐಸೋಪ್ರಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಪಾಲಿಬ್ಯೂಟಡೈನ್, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಪಾಲಿಇಥೈಲಿನ್ ಟೆರಾಪ್ತಲೇಟ್, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನಂಬರ್ 4, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಪಾಲಿಇಥೈಲಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಐಸೋಪ್ರಿನ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ನೈಲಾನ್ 66, ಬೆಕಲೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಟೈರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರ್ಲಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಟೈರಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಪಾಲಿಮರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲಾಸ್ಟೋಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಮರ್? ಐಸ್, starch, option number 2 starch, option number 3 protein, option number 4 cellulose. Option number 1 is the correct answer, that is ice. Ice does not containing monomers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next one, that is 46, which of the following is not a natural polymer? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಟನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಿಲ್ಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ರೇಯನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ವೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ರೇಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಇಥಿಲೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಇಥಿಲೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. CaC2 plus 2H2O gives rise to CaOH twice plus ethine. That ethine undergo hydrogenation to form ethene. That n number of ethene molecules undergo polyethene. The amount of polyethene obtained from 64 kgs of calcium carbide is option number 1 7 kg, option number 2 14 kg, option number 3 21 kg, option number 4 28 kg. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 28 kg. 4 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀಟಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 64. ಅದೆಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ? 1 ಮೋಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಥೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಥೀನ್ 1 ಮೋಲ್. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಈಥೀನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? 64 grams ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಕೆ ಜಿ, ಅದು ಕೆ ಜಿಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೆ ಜಿಸ್. 64 kgs ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ನೋಡಿಲಿ ಒಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿಲಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಒಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 64 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ 64 grams ಆಫ್ ಕೆ ಜಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡು. ನಮಗೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಥೀನಲ್ಲಿ ಈಥೀನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ಮೋಲ್ ತಾನೆ. 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ C2H4 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 28 kg. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 28 ತಾನೆ, 28 kg. ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 48. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಟ್ಟಾ ಪರ್ಚಾಪ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಿಸ್ ಪಾಲಿಐಸೋಪ್ರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಲಿಐಸೋಪ್ರಿನ್. ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್, ಗಟ್ಟಾ ಪರ್ಚ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಾನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಇದು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ ಪಾಲಿ ಐಸೋಪ್ರಿನ್ಸ್, ತಪ್ಪು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಲಿ ಐಸೋಪ್ರಿನ್ಸ್, ಅದು ತಪ್ಪು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಲಿ ಐಸೋಪ್ರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಪಾಲಿ ಐಸೋಪ್ರಿನ್, ಅದು ತಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಮನ್ ಮಾನೋಮರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕಲೈಟ್. ಬ್ಯಾಕಲೈಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಮಾನೋಮರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಮ್ಯಾಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಲಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಫಿನಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಮ್ಯಾಲಮೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50th ಒನ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಲಮೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಲಮೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಂದು 3. ಮ್ಯಾಲಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 6. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ರಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಇರ್ತವೆ ತಾನೆ, 6. ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3:6 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1:2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, shellac secreted by lac insects is natural plastic, natural resin, natural elastic and any of these.
It's very important. That is a natural elastic. Third one is the correct answer. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that is malware or thermostatic, thermoplastics. Third one is both 1 and 2, none of these. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ both 1 and 2 is the correct answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following is a branched polymer? Is a branched polymer. Low density polymer, polyester, high density polymer, nylon. ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲೀನಿಯರ್, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಮರ್ 1 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂದರೆ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಮರ್. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬ್ಯಾಕಲೈಟ್ ಸರ್, ರಬ್ಬರು, ರೇಯಾನು, ರೆಸಿನ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ plasticizers. Bakelite are that is rubber, rayon, resins. Third one is the correct answer. Resins. Next, 55. An example of chain growth polymer is. Option number 1 nylon 6,6. Option number 2 bakelite. Option number 3 terylene. Option number 4 teflon. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೈನ್ ಗ್ರೋತ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಬಂದು ಟೆಫ್ಲಾನ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ gives rise to metaformaldehyde. Acetaldehyde gives rise to paraldehyde. Acetone gives rise to megestyl oxide. Option number 4 ethene gives rise to polyethene. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೆಜಿಸ್ಟೈಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದು CH3 ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ CH3 ಅಂದರೆ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಮೋಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲಲ್ಲಿ CH3ಯಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ವಾಟ್ರಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ವಾಟ್ರಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು CH3 ಆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ CH3. ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಸಿಟೋನ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜಿಟೈಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. Next, polypropylene can be obtained by polymerization of, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ethene, that is propene and propyne. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? polypropylene can be obtained by propene. Third one is the correct answer. ಅರ್ಥ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 58. The monomers used in the production of nylon 6,6 are, ಇದು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಕ್ಸಾಮೆಥಿಲಿನ್ ಡಯಾಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ತಪ್ಪು. ಎಕ್ಸಾಮೆಥಿಲಿನ್ ಡಯಾಮೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡಿಪಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಅದು ತಪ್ಪು. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಡಿಪಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮೆಥಿಲಿನ್ ಡಯಾಮೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಆರ್ ದ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಲಾನ್ 6,6. ಫೋರ್ತ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಟೆರಾಪ್ಥಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೈಲಾನ್ 6 ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಅಡಿಪಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮೆಥಿಲಿನ್ ಡಯಾಮೈನ್. Next, 59. Nylon polymers are. Option number 1 acidic, number 2 basic, number 3 amphoteric, number 4 neutral. Number 4 is the correct answer. Neutral ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, CONH ಬಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಎರಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 60. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
nylon yarns are usually high inflammable. That is the second one, non-inflammable. Both 1 and 2 types are known. Fourth one, uncertain inflammability. That is nylon yarns are usually both 1 and 2 types known. That is highly inflammable and also non-inflammability. Totally third one is the correct option. Next, 61. Which of the following types of forces are present in nylon 6-6? Nylon 6 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3, 3-dimensional ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನಾವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 62. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ very important, which of the following is synthetic rubber? Option number 1, Buna S. Option 2, neoprene. Option number 3 ಬಂದು both 1 and 2. Option number 4, none of these. ಇಲ್ಲಿ number 1 is the correct answer. Buna S is the synthetic rubber. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, man-made. Synthetic means man-made. ಅರ್ಥ Buna S. Next, option number 63. The alkyd resin are ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ 2 ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಕಣ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಿನಾಲು, ಗ್ಲೈಕಾಲು, ಗ್ಲಿಸರಾಲು, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗ್ಲಿಸರಾಲು ಮತ್ತು ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಕಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಕಿಡ್ ರೆಜಿನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, as the molecular weight increases, the tensile strength of polymers. Option number 1 increases, option number 2 decreases, option number 3 remains unchanged, option number 4 uncertain. It's option number 1 increases. Next, ethylene propylene rubber EPR. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is ethylene propylene rubber EPR is unsaturated stereoregular. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋರೆಗ್ಯುಲರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಕ್ಟಿಕ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಸಿಂಡೋಡಯಾಟಾಕ್ಟಿಕ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ unsaturated stereoregular. First one is the correct option. Next, heating a rubber with sulfur is known as. Option number 1 galvanization, option number 2 vulcanization, option number 3 mesmerization, option number 4 sulfonation. Option number 2 is the correct answer, vulcanization. ಅರ್ಥಾಯ್ತು? heating of a rubber with sulfur gives high tensile strength. That process is known as vulcanization. Next, 67. Synthetic fibers like nylon 6-6 are very strong because. Option number 1, they have high molecular weights and have high melting points. Option number 2, they have high degree of cross-linked by CC bonds. They have linear molecules consisting of very long chains. They have linear molecules interlinked with forces like hydrogen bonding. That is fourth one is the correct answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೈಲಾನ್ 6-6 ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮರಿಬೇಡಿ, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 68. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಎ ಮಾನೋಮರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ರಬ್ಬರ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಿಯೋಪ್ರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಐಸೋಪ್ರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ಲೋರೋಪ್ರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಬ್ಯೂಟಾಡೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಪ್ರಿನ್. ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C, CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಐಸೋಪ್ರಿನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್
ಇನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ವೇರ್. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪಿ ವಿ ಸಿ, ಪಾಲಿಸ್ಟೈರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಪಾಲಿಥಿಲಿನ್ ಟೆರಾಪ್ಥಲೇಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಪಾಲಿಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೂರೋಇಥಿಲೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಫ್ಲಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. For this purpose, a thin layer of Teflon coated on the inner side of the vessel. Hence, that is the fourth one is the correct answer. Next, nylon 66 is. Nylon 66 is polyamide, polyester. Option number 3 polystyrene. Option number 4 polyvinyl. Option number 1 is the correct answer. Polyamide. CONH bonds ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ PVC is a polymer of option number 1 ethene, option number 2 chloroethene, option number 3 chloropropene. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೊನೀನ್ ಅದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 ಕ್ಲೋರೋ 1 ಪ್ರೋಪೊನೀನ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನೋಮರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಮರ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗಡೆ 4 ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾನೋಮರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಪಾಲಿಮರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾನೋಮರ್ನ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಲಿಮರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 73 ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್? ನೈಲಾನ್ 66 ಇದೆ, PVC ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಲಾನ್ 66 ಒಂದಿದೆ, PVC ಎರಡನೇದು, ಥರ್ಡ್ನೇದು ಟೆರಿಲಿನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ SBR. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆರಿಲಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ವಿತ್ ಟೆರಾಪ್ಥಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 74 ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬೈ ಜಿಗ್ಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ಜಿಗ್ಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಜಿಗ್ಲರ್ ನೆಟ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಥಲಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಿಲೋ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 10 to 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 50 to 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 80 to 140 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 50 to 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈರಿನ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಾಲಿಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಗ್ಯಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಕರಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 is the correct answer. Styrene is liquid at room temperature. Next, which one of the following can be used as monomer in a polymerization reaction? Polymerization reaction monomers idu repeated. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is fourth one is the correct answer. That is propene. ಅದು repeated. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Ziegler Natta catalysts are ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಿಗ್ಲರ್ ನೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 gaseous catalyst, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ in all the polymerization reactions. Option number 1 is the correct answer. Stereospecific. Ziegler Natta catalyst ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಇಥೈಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿಗ್ಲರ್ ನೆಟ್ಟ catalyst. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ನಂಬರ್ 1 is the correct answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಫ್ಟಾಲ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಸ್ಕಸ್ ರೇಯನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ಲಿಫ್ಟಾಲ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಸ್ಕಸ್ ರೇಯನ್. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ನೈಲಾನ್. ನಂಬರ್ 3 ಪಾಲಿಸ್ಟೈರಿನ್. ನಂಬರ್ 4 ಆಲ್ಕಿಡ್ ರೆಸಿನ್. ಎಸ್, ಆಲ್ಕಿಡ್ ರೆಸಿನ್ಗೆ ಗ್ಲಿಫ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that is Celanese silk is option number 1 cellulose trinitrate, option number 2 cellulose acetate, option number 3 cellophane. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈರಾಕ್ಸಿಲಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ebonite is number 1, that is polypropylene. Option number 2, natural rubber. Option number 3, synthetic rubber. Option number 4, high vulcanized rubber. Option number 4 is the correct answer, high vulcanized rubber. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಪಾಲಿಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.